নমস্কার, ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবরে আপনাদের স্বাগত জানাই। সঙ্গে রয়েছি আমি জুইপাল। প্রথমেই দেখে নিচ্ছি আজকের প্রাইম টাইম শিরোনাম। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাচ্ছেন সুস্মিতা, ভাঙছে কাছাড় জেলা কমিটি। স্কুলে অনুপস্থিত 10 শিক্ষক, বিধায়কের আচমকা পরিদর্শনে চরম গাফিলতি ফাঁস উধারবন্দে। মোদির 12 বছরের শাসনকাল পূর্তি, বিশেষ পূজার আয়োজন সাংসদ কৃপা। এবারে যাচ্ছি বিস্তারিত খবরে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ও রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সুস্মিতা দেব, যোগ দেবেন বিজেপিতে। আজ উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। তৃণমূলের কাছাড় জেলা কমিটি সভাপতি রাজেশ দেব নিশ্চিত করেছেন, সুস্মিতার সঙ্গে গোটা কাছাড় জেলা কমিটিও বিজেপি মুখী বলে তিনি জানান। আজ ইস্তফা দিয়েই নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে দেখা করেন সুস্মিতা। আসুন শুনে নেওয়া যাক কি বললেন সুস্মিতা। और आई होप देखिए मैं ये सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे राजनीति करने का और एक जनप्रतिनिधि होने का मौका भविष्य में मिलेगा। सो नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। टीएमसी की तरफ से या ममता बनर्जी की तरफ से आपके पास कोई फोन आया हो या कॉल आया हो कि आप लेके हुए जाएंगे? मैं एक सेकंड मैं ममता दीदी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगी और ये तय है, पर ये जरूर है हाँ मैंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ा है। और देखिए मुझे मेरा जो फ्यूचर स्टेप होगा मैं विस्तारित रूप से आप लोगों के साथ प्रेस मीट करूंगी। See, what prompted me to take this decision, why I took this decision is a very long story, and in politics I don't think everything needs to be revealed, but I feel that I don't want to be in a situation that I'm in two boats or anything like that. That's not the right way to do it, because the family background I have, the upbringing I have, I have never stayed in one party and served another party. कल्याण सांसदों को थी पहले से, तो पहले पार्टी के अंदर लोग क्यों नहीं बताए कि अब नाराज हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं? पहले क्यों नहीं बोला? मुझे तो अजीब लगा कि कल्याण बैनर्जी जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रही, उन्हें तो शुकेंदु जी की तारीफ की कि बड़ा अच्छा पदक्षेप लिया, बट दिस इज माई पर्सनल डिसीजन एंड आई हैव द राइट as in a free country, in a democracy, to decide which party I will go to and what kind of politics I will do and whether I will do politics or not. It's my decision. So I don't need anybody's validation and I will not speak against anybody in the Trinamool or any other party. উধারবন্দের ইটখোলা সর্বোদয় হাই স্কুলে বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালার সারপ্রাইজ ভিজিটে শিক্ষকদের চরম দায়িত্বহীনতার ছবি ধরা পড়ল। স্কুলের মোট 11 জন শিক্ষক শিক্ষিকার মধ্যে বেলা 11টায় মাত্র একজন উপস্থিত ছিলেন, বাকি 10 জনই ছিলেন অনুপস্থিত। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বিধায়ক ঘটনাস্থল থেকেই জেলা শিক্ষক আধিকারিককে ফোন করেন। কর্তব্য ফাঁকি দেওয়া সেই 10 জন শিক্ষক শিক্ষিকা এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিধায়ক। कोई तई आइसे ना और टीचरও आए ना, तो स्टूडेंट केमने टीचर ना आइले स्टूडेंट पढ़ार लगे आइबो नी स्कूले। I have come to this Sarvodaya High School in Itkhola Malugram area. There are 11 teachers. I came here for a Swachhata Abhijan, and out of 11 teachers, only one teacher is present. Out of 11 teachers, only one teacher is present, and one grade 4 is present. কি নাম আপনার? কাজল কান্তি দত্ত। Only he is present. This person is present.
Rest no one has come yet, and they are supposed to start the school at 9 a.m. You do one thing, na? Since they are not coming, they have 11 teachers and they have hardly 250 students, and out of 250 students, hardly not even 50 students are here. You get others transferred to other schools. यहाँ पे दरकार नहीं है ना टीचर का. 250 स्टूडेंट है, 11 टीचर है, और हमारा एक स्कूल ऐसा है जिसमें 700 स्टूडेंट है, 2 टीचर हैं. यहाँ से 3-4 को वहाँ भेज दीजिए. आप थोड़ा जो भी अथॉरिटीज हैं, हेडमास्टर इनको थोड़ा बुला लीजिए. यहाँ से 4-5-6 टीचर को उठा के ले जाइए उधर माछरग्राम में हमको चाहिए. প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 12 বছরের শাসনকাল পূর্তি উপলক্ষে বিদ্যানগর কালী মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করেন সাংসদ কৃপানাথ মালা। এতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। এদিন চা বাগান এলাকার মহিলারা এসে পূজার পর ঘটের জল দেন। পূজা শেষে কৃপানাথ মালা বলেন, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী 12 বছর অতিক্রম করেছেন। আরও দীর্ঘদিন তিনি সুস্থ থেকে দেশ শাসন করুন, এটাই আমরা কামনা করছি। আজকে আমরা সবাই জানি যে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 12 বছর মানে কন্টিনিউ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করে গেছেন, এবং বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো নরেন্দ্র মোদী সব থেকে হাইয়েস্ট লংগেস্ট মানে সময় উনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী আছেন। আজকে উনি 4399 দিন হয়ে গেছে। গতিকে আমরা সবাই মা আমাদের গ্রামের কালী মন্দির, আমাদের এই গ্রাম কালীতে আমরা পুজো করছি এর জন্যে যে মোদিজি সুস্থ থাকেন এবং ওনার জীবনটা আরও বেশি বাড়ুক, এবং আমাদের যেভাবে সেবা করে গেছেন ভারতবর্ষকে, তা আমরা সবাই গ্রামবাসী মিলে আমাদের কালী মন্দিরে পূজা করেছি এবং মা কালীর কাছে আমরা প্রার্থনা করেছি যে মোদিজি সুস্থ থাকেন, দীর্ঘায়ু হন, এবং এই ধরনের নেতা আমাদের প্রয়োজন আছে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। যার জন্য আজকে সবাই জায়গায়, খালি আমাদের এখানে নয়, পুরা ভারতবর্ষে সব জায়গায় সব মন্দিরে পূজা হচ্ছে। ওই হিসাবে আমরাও আমাদের এই বিদ্যানগর এই গ্রাম কালীর এইখানে আমরা পুজো করছি এবং ওনার কাছে আমরা প্রার্থনা করছি সবে মিলে যে যাতে মোদী সুস্থ থাকেন এবং আরও দীর্ঘজীবী হন, এটা আমাদের কামনা মেইন। बोलो काली माता की जय, काली माता की जय, नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय। এবারে খবরে নিচ্ছি সামান্য বিরতি। শিশুদের কিডনি সমস্যা অবহেলা করবেন না। দীর্ঘমেয়াদে এটি আপনার শিশুর গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে। সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ নিন। শিলচরে আসছেন গুয়াহাটি বিখ্যাত প্রতিষ্কা রেইনবো চিলড্রেন্স হসপিটালের শিশু কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নাওরেম লক্ষ্মী দেবী। যেসব রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হবে সেগুলো হলো নেফ্রোটিক সিনড্রোম ও প্রস্রাবে প্রোটিন যাওয়া, ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি ও শিশুদের উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি স্টোন ও সিকেডি, কিডনি ফেইলিওর ও ট্রান্সপ্লান্ট ফলো আপ। চেম্বারের সময় ও স্থান: তারিখ 13 জুন শনিবার, সময় সকাল 11টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত। স্থান আরোগ্য হাসপাতাল, মেহেরপুর, শিলচর গ্রিন পার্কের কাছে। অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন 7099048529 অথবা 7099048530। আসন সংখ্যা সীমিত, তাই আজই আপনার শিশুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিশ্চিত করুন। শহর বদলায়, ফ্যাশন বদলায়, কিন্তু কিছু আবেগ চিরকাল অমলিন। শিলচরের খান জুয়েলার্সে পা রাখতেই সেই আভিজাত্যের ছোঁয়া অনুভব করলাম। শান্ত পরিবেশ, মার্জিত ডেকোরেশন আর হীরা সোনার এক অনন্য সংগ্রহ। প্রতিটি গয়না যেন নিখুঁত শিল্পকর্ম। আধুনিক এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের সঙ্গে রয়েছে 51 বছরের অটুট বিশ্বাস ও ঐতিহ্য। মায়ের জন্য ভালোবাসার উপহার হোক বা জীবনের বিশেষ মুহূর্ত, খান জুয়েলার্স মানেই স্মৃতিকে করে তোলা আরও মূল্যবান। আপনি কবে আসছেন আপনার প্রিয় মুহূর্তটি সাজাতে? আপনার হাসিকে আরও উজ্জ্বল এবং সুন্দর করতে বরাক উপত্যকায় এখন সবচেয়ে উন্নত ডেন্টাল কেয়ার, এসআর ডেন্টাল স্টুডিও। আমরা নিয়ে এসেছি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ডেন্টাল ইকোসিস্টেম। আমাদের পরিষেবা একাধারে অ্যাডভান্সড, অ্যাকিউরেট এবং অ্যাসিওর্ড। আর আপনার জন্য রয়েছে একটি বিশেষ সুযোগ। আমাদের স্টুডিওতে দাঁতের চেকআপ করানো যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।
আপনাদের অনুরোধে আগামী 31শে জুন পর্যন্ত এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে, তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন। আমাদের ঠিকানা শিলচর রাঙিয়াখাড়ি পয়েন্ট, এসআর মেট্রোর উপরতলায়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 8638246619 নম্বরে। এসআর ডেন্টাল স্টুডিও, আধুনিক হাসির নয়া ঠিকানা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের 12 বছর পূর্তি উপলক্ষে হাইলাকান্দি হনুমান মন্দিরে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে স্থানীয় বিজেপি। দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় আয়োজিত এই যজ্ঞে দলীয় নেতাকর্মী সহ বহু ভক্ত অংশ নেন। আজ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিশেষ পূজার্চনা করেন বিধায়ক ডক্টর মিলন দাস। মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজির শাসনকালে মানে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে ওনার শাসনভার তার 12 বছর পূর্তি হয়েছে এবং সেই হিসাবে দলের নির্দেশ মতে আজ আমাদের সমস্ত রাজ্যে প্রায় প্রত্যেকটা বুথেই আমাদের এই কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। ওনার দীর্ঘায়ু এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে পূজার্চনা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় যজ্ঞের ব্যবস্থা হচ্ছে। ঠিক সেইভাবে আজকে আমরা হাইলাকান্দি শহর মণ্ডলের ব্যবস্থাপনায় হাইলাকান্দি স্টেশন রোড স্থিত হনুমান মন্দির আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেছি, পূজার্চনা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে এখানে যজ্ঞানুষ্ঠানও হয়েছে। আমরা আশা করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত 12টা বৎসর যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের জন্য কাজ করেছেন, আগামী দিনেও যাতে সুস্থ শরীর নিয়ে দেশমাতৃকার জন্য কর্মরত থাকেন, এই আশা এবং নিবেদন নিয়ে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানে সবাই সমবেত হয়েছি। শ্রীভূমি শহরের আজাদ সাগর রোডে চকলেটের লোভ দেখিয়ে এক শিশুকে স্কুটিতে তুলে অপহরণের চেষ্টা চালালো এক যুবক। গতকাল সন্ধ্যায় ঘরের সামনে দাঁড়ানো শিশুটিকে এক অপরিচিত ব্যক্তি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করতেই তা দেখে ফেললেন শিশুটির বাবা। সন্দেহ হওয়ায় তিনি চিৎকার করতেই স্থানীয়রা ছুটে এসে অভিযুক্ত যুবককে হাতে নাতে ধরে গণধুলাই দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে যুবকটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি আসল উদ্দেশ্য কি তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কি হয়েছে এই ঘটনা? ঘটনা হচ্ছে আমি তো অনুকূল ঠাকুরের মন্দির থেকে লাইটের জিনিসগুলো খুলিয়া স্কুটি দিয়ে নিয়ে আইছি। একবার আনিয়ে রাখছি, রাখিয়া করলাম আবার মন্দিরেও যেতাম, আবার এখানে আইতাম ঘরতে, গেটটা খোলা থাকুক। আমি গেটটা খোলা রাখিয়া আবার জিনিস আনা গেছি। আবার যে সময় জিনিসটা নিয়ে আইছি, আইয়া দেখি আমার বাচ্চাটা গেট খোলা আছিল, 3 বছরের বাচ্চা, গেটটা খোলা হেয়ার রাস্তার। আর একটা ওই ছেলেটাকে ধরছি, ওই ছেলেটা তার মফেট গাড়ি একটা আছে, ওটার মধ্যে তুলছে। তো দিয়া বললাম, হয় তুই খেলে তুই না? আমি বললাম হ্যাঁ কে? আমার বাতিজা। তোর বাতিজা? আমার চিনোস নি? না আমি তো তোমার চিনি না। হ্যাঁ সে চিনোস নি? কোয়ার লগে লগে থমকে খাই দিছে। থমকে খাওয়ার লগে আমার ছেলে পাপা কইয়া সরিয়ে গেছে। আর তো আমি তারা ধরে দিয়েছি। ধরিয়া বললাম তুই কিতা করতে হেঁটে নিতে গেছো? আমি তার ইয়ারে জিগাইলাম, আমার ছেলেটা কিনা পাপা কই দিতে আসলে, পাপা চকলেট খাওয়ানোর লেগে গেছে। হ্যাঁ কইলতে আমি তারা জিগাইলাম তুই চকলেট খাওয়ানোর কথা কই লিয়ে যেতে আসলে। হ্যাঁ কিছু মাতে না। এরপরে বললাম তোর বাড়ি কই? হওয়ার পরে তো মানুষ জমাই গেছে, আমি সব বর্ণন করছি আর আমি দৌড়িয়ে রাখছি। মানুষ জমাইয়া তারা জিগাইছেন, বহুত কথাও জিগাইছেন। আমি তো তারা সন্দেহ দিয়েছি, ওখান থেকে কিতা করি। কয়জন আসলো তারা? তারা তো 3 জন আসলো, আরও 2টা ছেলের নাম কইছে। কিতার নাম কইছে বিকাশ দাস, আর একটা নাম কইছে বিশু না কিতা কইছিল নাম। খান নাম্বারে যে বিরাজ দায় মনে করছিল যে আর হের নাম কিতা জানছেন? হের নাম কিতা কইছে কুটু দা। কোন জায়গা দিছে ঘটনা? আজাদ সাগর। শ্রীভূমি জেলা কারাগারে বন্দীদের মোবাইল সরবরাহ ও বেআইনি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগে 2 সহকারী জেলার সহ 4 কারারক্ষীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত 2 ফেব্রুয়ারি জেলের ভেতরে অতর্কিত অভিযান চালিয়ে 29টি মোবাইল ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধারের পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে ধৃত আধিকারিকদের মদতেই বন্দীরা জেলে বসেই বাইরের অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছিল। এই চক্রের বাকিদের খোঁজে তদন্ত জারি রয়েছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে শ্ৰীভূমি জিলা কাৰাগাৰত এটা ৰেড চলিছিলে আমাৰ মাননীয় SSP মহোদয়ৰ নেতৃত্বত। এটা খবৰ আছিলে যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ চলি আছে তাতে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল ফোন বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাৰ দ্বাৰা কিছুমান অসামাজিক আৰু ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজ চলি আছে বুলি খবৰ আহিছিলে। আৰু তাৰ ভিত্তিত SSP মেডামৰ নেতৃত্বত চলিলে তেতিয়া আমি টোটেল 29টা মোবাইল হেণ্ডছেট ৰিকভাৰ কৰা হৈছিলে তেওঁলোক কয়দীবিলাকৰ ফালৰ পৰা। কি কৰিব আৰু লগতে চাৰ্জাৰ্ছ, ইয়েৰফোনছ আৰু তাৰ লগতে
বেলেগ নিষিদ্ধ বস্তু যেনেকৈ হুক্কা চিগাৰেটছ লাইটাৰ্ছ আৰু লগতে চোকা অস্ত্ৰৰ নিচিনা চুৰি ব্লেড এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ লগত কয়দী হিচাপে থাকিব নালাগে তেওঁলোকক সেইখিনি যোগান ধৰা হৈছিলে বুলি যোগান ধৰা হৈছিলে সেই ৰেডৰ সময়ত তেওঁলোক ধৰা পৰিলে আৰু চিজ কৰা হৈছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হ'ল 5 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখে শ্ৰীভূমি PS কেছ নম্বৰ 36/2026 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 61(2), 323, 49, 262 BNS আৰু তাৰ লগত ৰিড উইথ ছেকশ্যন 42 অফ দ্য প্ৰিজেন্স এক্ট আৰু এই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান যেতিয়া আৰু চলিলে বাকী কয়দীসকলৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হ'ল তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে কিছুমান জেইল অফিচিয়েলছো তেওঁলোকৰ জড়িত আছিলে আৰু ছাবচিকুৱেণ্টলি PC এক্টৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টৰ 7 ছেকশ্যনটো লগোৱা হ'ল আৰু যি জেইল অফিচাৰ কেইজনৰ আমি চিনাক্তকৰণ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিছিলে কয়দীসকলে যে তেওঁলোকক সহযোগ কৰিছিলে তেওঁলোকক মোবাইল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বাকী চিগাৰেট বা যিখিনি বস্তু আছে তেওঁলোকে যিবিলাক পাব। শেষ করার আগে আবারও দেখে নিচ্ছি আজকের প্রাইম টাইম শিরোনাম। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাচ্ছেন সুস্মিতা, ভাঙছে কাছাড় জেলা কমিটি। স্কুলে অনুপস্থিত 10 শিক্ষক, বিধায়কের আচমকা পরিদর্শনে চরম গাফিলতি ফাঁস উধারবন্দে। মোদির 12 বছরের শাসনকাল পূর্তি, বিশেষ পূজার আয়োজন সাংসদ কৃপা। আজকের মতো ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম খবর এই পর্যন্তই। নমস্কার।